উড়ছে লুঙ্গি লাগছে বেশ, যাকেই সাপোর্ট করে তারাই মাঠে শেষ, তারই নাম লুঙ্গি দেশ। इंडिया वालों 15 को तो माना खुशबू लगा के, हम तुम्हें हराएंगे नस्वार खा के। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और पाकिस्तान ये 15 ओवरों में स्कोर चेंज करेगा, मेरी बात लिख लो, ये मैं चैलेंज से कर रहा हूँ, चैलेंज से। खेलता है झांट भर और चिल्लाता है दिन भर। ओह माय गॉड। एशिया कप में 3 राउंड पेला गया था, फिर भी मन नहीं भरा, चौथा राउंड के लिए इंतजार कर रहा था। इस राउंड में भी बुरी तरीके से पेला गया। Nicely played. Mukim and he's greeted. He's been greeted in style. That has gone into the set. इंडिया ने फिर पेला, ओ इंडिया ने फिर पेला। रिलैक्स। ये मैं हूँ, ये क्रिकेट स्टेडियम है और आज पाकिस्तान जीत जाएगा। जितना तो बहुत दूर की बात है जाने मन, इंडिया टीम ने आज पाकिस्तान को ऐसा पेला आंखों में आंसू लाके छोड़ दिया। Bowling. Just a matter of time. Now this has gone straight up. Another opportunity. Another wicket here in the offing. Yes. कैसा हराए? पाकिस्तान जितने गुस्से में है ना भाईजान इस वक्त, इंडिया ने नो डाउट पाकिस्तान को एशिया कप में हराया था। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त बड़े गुस्से में है। पाकिस्तान ने बड़ा कुटना है भाई इस बार इंडिया को। नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान भड़वा है, ये कहावत बिल्कुल सही है। ना बोलो। पाकिस्तान इस वक्त बड़े गुस्से में है। पाकिस्तान ने बड़ा कुटना है भाई इस बार इंडिया को। जिसके पाजामा के नारे पहले से ढीला हो और वो कहता है कि दूसरे के पाजामा उतारेगा। What? भिकारिस्तान और इंडिया जब जब मैच होता है हमेशा बेशरम की तरफ मुंह लटका के जाता है। आज मैच हारा पाकिस्तान, आप बहुत अफसोस से लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जिस मुल्क में इतने मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, लोगों को रोटी पानी का मसला हो, उस मुल्क में जब आपको छोटी छोटी खुशियों की चीजें होती हैं, उनमें से क्रिकेट एक है। और इन्होंने आज इनकी वो क्रिकेट की खुशी ली। कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे को दंगल लड़े। भाई आपकी नंबर 1 टीम को ठोक दिया। आज ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं या लानत खेल रहे हैं? लानत इस क्रिकेट पे, लानत इस क्रिकेट खिलाने वालों पे, लानत इस क्रिकेट को देखने वाले पे। लुटी है जमालो, लुटी है जमालो। বাংলাদেশ বিশ্বকাপ থেকে বাদ হয়ে গেছে, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ এখন কাকে সাপোর্ট করছে? আমি পাকিস্তান সাপোর্ট করি, যদিও আমি বাংলাদেশের নাগরিক হই। কেন? কারণ আমার পাকিস্তান টিমটা অনেক ভালো লাগে, সেই জন্য। পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র চেয়ে ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র হচ্ছে বীর্য। 1971 সালে পাকিস্তানের সেনারা যে গর্তে ঢেলে গেছিল, তারই ফসল হচ্ছে এই সুয়ারের নাতি। অবশ্যই পাকিস্তান। আমি যেহেতু মুসলিম, পাকিস্তানি সাপোর্ট করার দরকার। ভাই আপনি পিছনে অবশ্যই পাকিস্তান। আপনি মুসলিম পাকিস্তান। আপনার কথা কি বলবো, তো জার্সি পরে আছেন অলরেডি। আমি বলতে চাই পাকিস্তান अरे कहना क्या चाहते हो? ওদেরকে কতটুকু ভালোবাসে এটা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। হৃদয় ছিঁড়ে যদি দেখানো এই যে গায়ে দেওয়া আছে, এতগুলো লোকের ভিতরে এটা পরে রাখছি, তাহলে আমি কতটুকু ভালোবাসি এটা আপনি জানেন। খাবে বাংলাদেশে, পড়বে বাংলাদেশে, অথচ সাপোর্ট করবে পাকিস্তানকে, শ্রীলঙ্কাকে, সাউথ আফ্রিকাকে, অস্ট্রেলিয়াকে। মানে এইরকম কেলানে মার্কা দেশপ্রেম মানুষ বাপের জন্মে আমি দেখিনি। নিজের গালের মধ্যে থাপড়াইতেছে, মুখ খারাপ করতে পারতেছি না পাবলিকের জন্য। इंडिया वालों, 15 फरवरी 2026 सबसे बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा तैयारी करके आओ। ভারত আমাদের সৌয়া মওয়াতে ভাইয়া দেবে, বুঝো নাই? हमारा अभिषेक शर्मा को भी बोलो अच्छा तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारा भी बाबर आजम आ रहा है ना, इसी बार हम तुम लोगों को हराएंगे। হ্যাঁ হারেঙ্গে। এই সুয়ারের নাতি এখন পাকিস্তানকে ভাই বানিয়েছে। বলেন কি? ইন্ডিয়ার সাথে পাকিস্তানের খেলা হলে তোরা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করিস, ইন্ডিয়ার সাথে সাউথ আফ্রিকার খেলা হলে তোরা সাউথ আফ্রিকা সাপোর্ট করিস, ইন্ডিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়ার খেলা হলে তোরা অস্ট্রেলিয়াকে সাপোর্ট করিস, ইন্ডিয়ার সাথে নিউজিল্যান্ডের খেলা হলে তোরা নিউজিল্যান্ডকে সাপোর্ট করিস। বলছি প্রতিবেশী দেশ হয়ে তোরা যে এতবার বাপ পাল্টাস, তোদের মায়েদের কি কোনো অসুবিধা হয় না, নাকি আনন্দের ঝর্ণা বইতে থাকে? খুব ভালো লাগতেছে, খুব ভালো লাগতেছে, আনন্দের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। মানে
হ্যাভ এ রিল্যাক্স সি ইউ নট ফর মাইন্ড। আসলে ভাই ইন্ডিয়ার প্লেয়ারদের মানে ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের ব্যাট পরীক্ষা করা উচিত, নাহলে তারা কিভাবে এরকম করে উড়াধুরা পিটায়। বাংলাদেশের কিছু মানুষের জন্ম হয় একটা মহান কাজ করার জন্য, আর সেই মহান কাজটা হলো ভারতের ক্রিকেট প্লেয়ারদের দোষ বার করা। जीवन में लोग खुद का दो चीज नहीं देख पाते, एक गलती और एक गांड। बड़ी खबर देने जा रहा हूं भाइयों। अभिषेक शर्मा के ऊपर इल्जाम लगा है। मुझे इल्जाम नहीं लगता है, मुझे यह हकीकत लगती है कि इसके ऊपर जो है ना बातें हो रही हैं कि इसके बैट की फिक्सिंग है, इसके बैट के नीचे आप देख सकते हैं जैसे स्प्रिंग होते हैं ना, इस तरह है। हो सकता है अंदर भी कुछ ऐसा ही कुछ हो। প্রত্যেক মানুষের দুটো হাত থাকে, কিন্তু এই ভিকারিস্তান আর লুঙ্গিস্তান এই দুই দেশের মানুষের কিন্তু তিনটা হাত থাকে। সেই হাতটার নাম হচ্ছে অজুহাত। আচ্ছা, ভিকারিস্তান তো ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচ বয়কট করেছিল, তাহলে তারা খেলতে চলে এলো কাদের অনুরোধে? इंडिया पाकिस्तान मैच এটা শুধুমাত্র একটা ম্যাচ না, এটা আইসিসির ফাইন্যান্সিয়াল শুধু না কমার্শিয়াল থেকে শুরু করে একটা ঐতিহ্য। যেহেতু আমরা খেলতে পারিনি, ক্রিকেটের সাথে আমরা পাকিস্তানকে রিকোয়েস্ট করেছি যেন পাকিস্তান ইভেন্টটা খেলে এবং তারা সেটা বিবেচনা করছে এখন। সোজাসুজি বললাম যে পাকিস্তান নিজের থুতু নিজেই চাটতে চেয়েছিল, শুধু সামনে একটা কালো পর্দা দরকার ছিল, আর সেই পর্দাটার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করেছে। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। মুসলমান যে ভাই ভাই সেটা আরো একবার প্রমাণ করলো পাকিস্তান। আরে ওটা ভাই না রে, ওটা হচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট টিম তাদের অফিসিয়াল ভাবে জানিয়েছে যদি বাংলাদেশ বিশ্বকাপ না খেলে তাহলে পাকিস্তানও বিশ্বকাপ খেলবে না। গোটা বিশ্ব দেখলো যে পাকিস্তান কিভাবে বাংলাদেশকে চুথিয়া বানিয়ে ছাড়লো। মানে বয়কটের নাটক করতে করতে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত চলে এলো ভারতের সাথে ম্যাচ খেলতে। पाकिस्तान कुत्ता है, नीच है, घटिया है, भड़ुआ है। পাকিস্তান যেটুকু দেখিয়েছে অন্যান্য কোনো কান্ট্রি এতটুকু দেখায় নাই, সেক্ষেত্রে ন্যূনতম হলে একটা ম্যাচ তারা বয়কট করেছে। এবং ভাই এমনিতে তোরা টুপি পরিস, তার উপরে আর একটা টুপি পরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। আমাদের মুস্তাফিজকে যে আইপিএল এ নিয়ে আবার ছেড়ে দিল, এটা আসলে কতটা যুক্তি? এটা যুক্তিতে কথা বলতে গেলে এটা ভুল হবে। এটা আমাদেরকে এক ধরনের অপমান করা হয়েছে, অপদস্থ করা হয়েছে। আর একমাত্র আমাদের শত্রু একজন এই বিশ্বের ভিতরে, সেটা হচ্ছে ভারত। বাংলাদেশ ভারতের কত কি না বয়কট করলো গো, অথচ ভারত তাদের একটা প্লেয়ারকে বয়কট করেছে বলে তাদের লুঙ্গিতে কিন্তু আগুন ধরে গেছে। পুং মারি গেছে বদ্দা। ভারত এবং আইসিসি এখন চরম বিপদে। বলো কি, তুমি সত্যি বলছো? ভাইরাসে আক্রান্ত নিউজিল্যান্ডের দুই প্লেয়ার। এমনিতেই মোস্তাফিজ ইস্যু নিয়ে ভারত এবং আইসিসির ঘুম হারাম। এই নিউজ থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে এবার কোনো মতেই বিশ্বকাপ ভারতে হবে না। বাংলাদেশ কেবলমাত্র সোশ্যাল মিডিয়াতে বাল ছিঁড়ে আটি বাঁধতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তারা লুঙ্গির গাঁট বাঁধতে পারে না। ভারতীয় দাদারা আমাদেরকে বলে আমরা নাকি লঙ্গি বাহিনী। অবশেষে ইন্ডিয়া বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করলো বাংলাদেশের টিয়া পাখি। বাংলাদেশের টিয়া পাখি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ভবিষ্যৎবাণী করে। তো আজকে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে সেরা ম্যাচ আজকে, আর সেই ম্যাচের আগে টিয়া পাখি ভবিষ্যৎবাণী করছে। আর টিয়া পাখির ভবিষ্যৎবাণীতে ইন্ডিয়াকে লজ্জিত ভাবে আজকে হারাবে পাকিস্তান। পৃথিবীতে যত রকমের মারানি আছে তার মধ্যে এ হচ্ছে নম্বর 1 মারানি। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবে? মানে বাংলাদেশের টিয়া পাখি কখনো বললো না যে ইন্ডিয়া জিতবে আর বাংলাদেশ এই বিশ্বকাপ থেকে বাদ হয়ে যাবে। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? বন্ধুরাষ্ট্র ভারতকে অনুসরণ করে দিনের পর দিন এগিয়ে যাচ্ছে আফগানিস্তান। পাঁচাটা তেলবাজ দালালি কাকে বলে তা কিন্তু আমরা আফগানিস্তানকে দেখে শিখে নিতে পারি। আফগানিস্তান যদি হয় ভারতের দালাল, তাহলে বাংলাদেশ হচ্ছে পাকিস্তানের দালাল। দুই ভিখারি মিলে গোটা দেশে ভিক্ষা করে খান। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। যাই হোক, আজকে এখানে শেষ করলাম, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত, অনেক অনেক ধন্যবাদ।